वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। क्या हूँ कथी कथे कथ देखा, मैं कथ ना कथ ना जाई। जो तुद भावै सोई आखा, तिल तेरी वड्याई। एते कूकर हाँ बेगाना, भौंका इस तन ताई। भगतहीन नानक जे होएगा, तां खसमै नाव ना जाई। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जी। धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन पवित्र दरबार दीयां हाजरियां भर के उद्यम किया बाबा अमीर सिंह जी ने संत बाबा सुच्चा सिंह जी महाराज की याद मनाउण वास्ते। आपां अमृत वेले तो लैके महाराज की हजूरी विच बैठ के परमेश्वर की याद विच जुड़े बैठे आ। वड्डे भाग हन अपने सारियां दे कि गुरमुख प्यारिਆਂ तो अमोलक बचन हीरिਆਂ तो महंगे जिहड़े किसी कीमत ते प्राप्त नहीं हो सकते। सत संगत रूपी मान सरोवर ते बैठ के हंस रूपी जग्यासू उस अमोलक बचनां नूं कन्नां राहीं सरवण करके मनण दासन साखियात भेद होना। सवाओ हुणे संगत करन दी विचार बदुके वाले महापुरुष कह के गए ने। साडा जीवन जिहड़ा संगत ते डिपेंड करदा है। जिहो जी किसी नूं संगत मिलदी है। महापुरुषां ने पानी दा प्रमाण दिता कि पानी दा अपना कोई रंग नहीं हुंदा। पानी विच जिहड़ा रंग घोलदी है वो रंग बन जांदा है। इस तरह मन का अपना कोई स्वरूप नहीं है। मन जिहदी संगत करदा है उहो जे बन जांदा है। जे चोरां दी संगत मिल जाए चोर बन जांदा है। जे डाकू लुटेरियां दी संगत मिल जाए डाकू चोर धाड़ भी बन जांदा है। शराबियां दी संगत मिल जाए शराबी बन जांदा है। जूए बाजां दी संगत करन लग जाए जूए बाज बन जांदा है। पर साध संगत जी जे गुरु दी सतपुरुषां दी संगत मिल जाए तैं दे विच जिहड़े पवित्र गुण ने सत गुण ने आ जांदे ने, गुरमुख बन जांदा है। भगतां विचों श्रोमणी भगत भगत कबीर जी होए ने। साध संगत जी भगतां सारे ही श्रोमणी होए ने। श्रोमणी है परमात्मा। परमात्मा नाल श्रोमणी उहदा नाम है ऊचे उपर ऊचा नाम। परमात्मा नालों परमात्मा दा नाम वड्डा है। इसे करके धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने जिन्हां ने परमात्मा दा नाम जपिया उन्हां दा दर्जा वड्डा दस्सिया। वड्डे वड्डे जो दिसै लोग तिनको व्यापै चिंता रोग। कौन वड्डा माया वड्याई, सोई वड्डा जिन राम लिवलाई। पंडित सूर छत्रपत राजा, भगत बराबर और ना कोई। जिन्हां ने परमात्मा का नाम जपिया उन्हां दा दर्जा वड्डा है। जिन्हां ने नाम ना लिव लाई है। इस करके भगतां सारे श्रोमणी होए ने क्योंकि प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा। प्रभु कै सिमरन उधरै मूचा। प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै।
प्रभु कै सिमरन सब की सुझै, प्रभु कै सिमरन नाही जम तरासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहे समाए। प्रभु जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। ਭਗਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮੋਰ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਜਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਚੁੱਪੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਚੱਬ ਕੇ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰ ਬਦ ਪੋਥੀ, ਹਮ ਕੋ ਚਾਬਣ ਉਨ ਕੋ ਰੋਟੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਣੇ ਚੱਬ ਕੇ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਆਏ ਥਿੱਤੀ ਨੂੰ, ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦਾਣੇ ਚੱਬ ਕੇ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰੀ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਭਗਤ ਜੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੈ ਤੇਰੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਬੂੰਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਉ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। इंसान वो होते हैं जो चलते हैं ज़माने के साथ साथ, लेकिन मर्द वो होते हैं जो बदल देते हैं ज़माने को। भावें संत जी महाराज, संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਕਤਸਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੌਂਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਪਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭਾਈ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਰ ਨੇਕਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਗਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਜਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਭਿਆਂ ਕਾ ਜਲ ਜਾਏ ਪਵੈ, ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਹੋਏ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਲਤਾ ਬਿਗਰੀ, ਸੋ ਸਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਰਕੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਸਾਚ ਭਇਓ ਅਨਕਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਹੈ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਹਿਆ, ਮੈਂ ਛੀਂਕ ਗਾਂਠਰੀ ਬਾਂਧਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖਣੀ, ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਜ਼ ਦੇਖਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਨਾਤਾ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਰਾਮੇ ਕੇ ਰਾਮ ਸਮਾਲ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਬੰਦਿਆ, ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਖਾਏ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੰਗ, ਤੁਲਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨਾ ਗੂੜਾ ਰੰਗ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੁੰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨੁਕਤਾ ਚੀਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਨੁਕਸ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਛਾਨਣੀ ਦੇ, ਛੱਜ ਦੇ, ਭੌਰੇ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ 'ਚ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਡ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ
क्योंकि लोक अवगुणा की बन्ना गंठड़ी, गुण ना बिहाजै कोई, गुण का गाहक नानका बिरला कोई होए। थोड़े ने गुरमुख ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਾਮ 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 ਜਪਦਾ। ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭੈ ਹੈ, ਕੋਏ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਸਵਾਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਸ ਕੇ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਸੋਟੀ ਥੱਲੇ ਲੋਹਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਾਰਸ ਦੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਲੋਹਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੱਤੀ ਭਰ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਲਾ ਦੀਏ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ, 7 ਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਮੇਂ ਅਰ ਸੰਤ ਮੇਂ ਬੜੋ ਅੰਤਰੋ ਜਾਨ, ਵਹ ਲੋਇਓ ਕੰਚਨ ਕਰੈ ਵਹ ਕਰਹਿ ਆਪ ਸਮਾਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਤਾਂਬਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਬਰ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਤਰਬਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 52 ਇੰਚ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 52 ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ, 52 ਚੰਦਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ। ਗਜ ਗਜ ਮੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਰ ਗਿਰ ਮਾਨਕ ਨਾਹੇ, ਚੰਦਨ ਤਰ ਬਨ ਬਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਧਨਾ ਪੁਰ ਪੁਰ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਬਚਨ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਣਕ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਤਰ ਬਨ ਬਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੀ ਚੰਦਨ ਉਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ, ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਭੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹਿ ਬਸੈ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਂਸ ਵਡਾਈ ਬੁੱਢਿਆਇਓ ਮਤ ਡੂਬੋ ਕੋਏ, ਚੰਦਨ ਕੈ ਨਿਕਟੈ ਵਸੈ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਦੋਸ਼ ਨੇ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧੀ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਸੂਰ ਬਾਂਸ ਦਾ ਹੈ, 6 ਦੋਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਪੁਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਕੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਝੂਲਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ ਹੈ, ਗੰਢਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ, ਛਿਲਤਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ 6 ਦੋਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 52 ਇੰਚ ਦਾ 52 ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਚੰਦਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੰਗ ਕਬੀਰਾ ਬਿਗੜਿਓ, ਸੋ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਜੇ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇਨ, ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ, ਦੀਰਘ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ਣ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।